ऋषि मुनि विद्वान लोग सारे हिंदुस्तान च होए, ਉਹਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ कहता ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ। ਸੁਭਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਥਰਮ ਪਲਾਂਟ ਜਦ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 500 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 69 'ਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ था। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਰੋਪੜ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਟੇਡੀਅਮ। ਹੁਣ 550 ਸਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੇ हैं गुरु नानक देव जी का। करतारपुर कॉरिडोर भी खुल गया, उत्थे भी जाए जिथे गुरु नानक देव जी ने सब तो बाद टाइम लगाया, लोग कितना तरसते थे दर्शन करने वास्ते, वो भी हो गया सब कुछ। बादल साहब ने ये अपनी लाइफ का बहुत बड़ा मिशन बना के इस प्लान को चलाने वास्ते कोशिश की। आई रिमेंबर ऑल दे इतने वसीकत होने हूँ 550 साल हो गए। उदों भी बादल है तो हुण भी बादल है। हुण बादल वो है जिहड़ा कांग्रेस चला गया। उन्होंने 500 साल ते बनाया तो 550 साल ते ये ढाण लग्या। प्रोजेक्ट वही है। और जिस आदमी ने एज फाइनेंस मिनिस्टर किया सी कि भी ये प्लांट रहूगा, मैं आपको कसम करना मैं करता हूँ करना, जो पोलिटिकल भाषा होती है, आज वही आदमी उसनों खत्म कर रहा है। इट्स ए शेमफुल, इट इज शॉकिंग। और उस मनप्रीत बादल के फाइनेंस मिनिस्ट्री के राज दे विच ये प्लांट पट्टिया जा रहा है। सो मेरे को एक चिट्ठी आई है कापी जड़ी उन्होंने इत्थे दे GM साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने या बोर्ड ने तो कारपोरेशन बन गई, उन्होंने मूव किया भी असी इस अपना बायो प्लांट कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल एड दी जाए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की, सारा कुछ तैयार करता और भारत सरकार के इस डिपार्टमेंट वालों एक चिट्ठी लिखी गई जी कि पंजाब बैंक भी आई और ये चिट्ठी इन्हों को 21/7 में आई। 22/7 में ये चिट्ठी का लगती कलम और 22/7 में पंजाब सरकार ने कैबिनेट में फैसला करता कि इतिहास बनाना और ये भी लिखा है एडवांटेज क्या होंगे चिट्ठी इतों मिली है। और वो चिट्ठी लिखा है कि भी ये इन्ने लोगों ने एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और मालवे के इन्ने पिंडा जिन्नी तान लगूगा पूरा जो स्टाफ होल्डिंग का अजकल इन्ना चलना चलता है, एक दाना भी एक तिनका भी जो खेच नहीं रहूगा, वो सारे कंज्यूम हो गए, बिजली मैन्युफैक्चर होएगी, पैदा होएगी और वो सस्ती होगी, वो सारा उधर जिक्र किया है। इसका मतलब पंजाब का डिटरमेंट थे इसको खत्म करने वास्ते। वट आर द इंटरेस्ट? एक बात असी बिजली पैदा करने वास्ते है हो रही, कोला हूँ आ नहीं रहा, गड्डियां बंद है। स्टार जलाने का सबसे बड़ा झगड़ा है पंजाब, वो कहने जी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं, वातावरण पोल्यूशन हो रहा है। सो एक पास थोड़े को एक ऐसा इलाज था कि किसान की इनकम भी आती थी, जोड़ा स्टाफ विकना से वो किसान को पैसे मिलने थे, बिजली सस्ती मिलनी थी और सारे पंजाब का वो फायदा था, किन्ने लोगों को जॉब मिलता था। सो ये मैं समझना है कि पंजाब सरकार को इसके उत्ते
ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਟਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਭਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰजेस ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ था, जॉब मिलना था। इस ਨੂੰ जल्दबाजी ना करे, इज्जत का सवाल ना बना। कैप्टन साहब जिस दिन कैबिनेट ने फैसला करता सरकार होवे ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਹ ਬੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਥਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਚੱਲਦਾ। 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਹਾਂ ਆਹੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ 750 ਕਰੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਤਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥਿੰਕ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਬਟ ਐਸਏਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ 3700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਯਾਨੀ 3700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੈਟ ਐਕਸਟਰਾ 1700 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸਰ? This has been done by the SAD BJP government. I'm very sorry to say you must listen to the engineers. आप ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ what they saying ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬੋੜ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਨਰਲਮੈਨ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PCC ਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸਰ ਕਿ 2000 ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ 3700 ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਨੇਜ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲਾਂਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਥਿੰਗ ਸਰ ਦੈਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਰ ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਸ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਐਸਸੀਡੀ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵਾਈ ਸ਼ੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਫਰਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਚਾਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੱਸਣਾ। ਸਰ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਿੱਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਦੀ ਫੇਵਰ ਆਫ ਅ ਫਾਰਮਰਸ They all say it is in favor of the farmer. Even Sukhbir Gandhi, it is in favor of the farmer. Then why have they left? They have not left for want of the defects in the bill. मैं तो ज़्यादा पढ़े हुए हैं दोनों मियाँ भी पाल साहब तो ठीक है ग्रेजुएट ये तो कई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियाँ ले बैठे हैं। मैं पूछता भी ये बिलों की कमी के कारण नहीं किया हूँ 10 दिन भी क्या करने की लोड़ है वो तो कहना सारे पंजाब में एक ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲਾਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਵੇਚੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੰਡੀ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਹਲਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵੀ ਆਊਗਾ। जो फसल किसी ने अपने घर बह के बीजी है अपने खेत बीजी है और वो खेत चो बेचना चाहूँगा विदाउट मंडी फी वो बेच नहीं सकता। इसलिए ये किसान का फायदा होएगा कि नुकसान होएगा। अभी तो किसान का फायदा करने वास्ते नाल एक छोटी मंडी एक्स्ट्रा ऐड की है ऐसा जी मंडी बोर्ड के जरिए बननी होती तो कोई साडा कोई इतराज नहीं वो कंटिन्यू रहूगी और वो कहा भी कोई टैक्स नहीं लगूगा कोई मंडी फी नहीं होगी कोई अड़ नहीं होगी कुछ नहीं होगा। सो किस वास्ते किसान के फायदे वास्ते ताकि जो कोई बंदा उतों खरीदेगा वो जो 14% की वो खर्चा घट जाऊगा वो पैसे हम ज़्यादा मिलेंगे। जब मेरा 14% का बचत हो रही है तो मैं नैचुरली कहूँगा भी ठीक है भी तुम MSP से इन्ने पैसे मैं और बढ़ देना। इट इज़ इन फेवर ऑफ द फार्मर। सो अगर ये ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਫਿਕਸ 3 ਸਾਲ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨੇ ਦੇਤੀ
मैं आके कहना जी मन तो दिती नहीं है, मेरा तो पूरा पैसा ही नहीं दिता। ਕਿਹੜਾ ਆਦਮੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦੂਗਾ? ਵੀ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਦੀ ਕਸਟਮਰ, ਓਪਨ ਕਸਟਮਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮਾਲ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ 6 ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਉੱਥੋਂ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਰਚੇਜ਼ਰ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਤੇ who will go undergo imprisonment for 3 months 3 years। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਉੱਥੇ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਲ ਵਿਕੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕੋਟੇਸ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਫੇਲਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਧਰਨੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਧਰਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਹਰ ਕਮਰੇ 'ਚ AC ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੈਲਫ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਲਫ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਰਨਰ, ਗੈਸ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਸ ਦੀ ਵੀ ਗੁੱਤ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਆ ਕਰੂਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਅੱਡ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਚਲੋ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਇੰਨਾ ਥੱਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਹੁਣ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਸੁਣੋ, ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਕਾਹਦੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਰਾਖ ਪੈ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁੱਸਣਾ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਇਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ? ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਨੇ ਜਦ ਛੱਡਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਦੇ ਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਇਹੀ ਕਹੂਗੀ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਕੁੱਟਦਾ, ਸੱਸ ਵੀ ਕੁੱਟਦੀ, ਦਿਓਰ ਵੀ ਕੁੱਟਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਨੰਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਟਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ, which was not expected, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਫੈਮਿਲੀ, ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਫੈਮਿਲੀ। ਦੇ ਨੈਵਰ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਡਾ ਬੜਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਧਰਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਸ, ਉਹ ਤੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛਾ ਸਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਛੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੋਣੀ, ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਾਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਡੀਏ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਠੇ, ਐਨਡੀਏ ਵੀ ਛਡਾਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੰਡੀ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਰੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਜੱਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜੱਟ ਦੀ ਜਾਨ ਘੋੜੇ ਨਾਲ ਵਾਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੜੀ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 117 ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਪਾਓਗੇ?
ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। नहीं ये गलबात नहीं होती इन हालात में गलबात नहीं होएगी तो रास्ता निकलेगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा कदे नहीं होता भी गलबात ना ਚਲੋ होवे। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ। ਧਰਨੇ ਤਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੌਰੀ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਰਿਵਾਜ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਨਸੰਘ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ संघ की बहुत इंटरफियरेंस है इसलिए हम छोड़ रहे हैं। पार्टी ने फिर नहीं माड़ा कहने, कहते आरएसएस की इंटरफियरेंस करके ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो किसी ने तो दोष देना ਹੁਣ आरएसएस ਦੀ कहते मैं भी जन्म तो पार्टी च कई बार ऊपर गए, कई बार नीचे, कई बार इलेक्शन जितते, कई बार हारे, एकदम पार्टी च खड़े हैं जितने खड़े हैं। मतलब सर ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ये जो एजिटेशन हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन लग रहे हैं, दिस हैज बीन डन बाय द मार्क्सिस्ट लॉबी, लेफ्टिस्ट लॉबी, and the captain साहब is supporting to them as the version because the government is government ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ support कर रहा है। How BJP will curtail that dues जो मतलब you can say group बना है, एक ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਇਆ सिचुएशन का जब स्टेज आ जाएगी फिर पर कैप्टन साहब ये सोचना भी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। दूसरा विकल्प की तरफ दसोगे? ਵਿਕਲਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। नहीं विकल्प दसो तो कहते जिन्हें हो रास्ता लभांगे ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ 100 ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸੁਧਰ ਹਾਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਸਾਰਾ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਟੀ ਗ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੀਜੇਪੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਫੇਵਰ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ, ਦੇ ਵਿਲ ਟੇਕ ਓਵਰ ਦ ਲੈਂਡ। ਕਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਆਈ ਮੀਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਟੀ-ਗ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੈਂਡ ਓਨਰ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਦੀ ਓਨਰ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਫॉर ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ। ਨੰਬਰ 1, ਆਈ ਕਮ ਫਰਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਪੈਪਸੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲਵਾ। ਮਾਈ ਏਰੀਆ ਕਮਸ ਫਰਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ, जितने सर छोटू राम वाज द मिनिस्टर, उन्हें कानून बनाया था कि नॉन एग्रीकल्चर को जमीन नहीं खरीद सकता, एंड आई कुड नॉट परचेज द लैंड, माय फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंड दे कुड नॉट परचेज द लैंड। वो क्यों बनाया था कि ताकि किसानों की जमीन कर्जे हेठ दब के नॉन एग्रीकल्चर खरीद ना लगे। टिल 15 अगस्त 47 कोई नॉन एग्रीकल्चर जमीन नहीं सी खरीद सकता। हिमाचल ने कानून बनाता कि नॉन हिमाचली इतने जमीन नहीं खरीद सकता एग्रीकल्चर। इवन एग्रीकल्चर तो पंजाब को नॉट परचेज दी लैंड, और उन्होंने नतीजा होया कि जोड़ा हिमाचली है वो जमीन बेच नहीं सका। मेरे 2 मुंशी हिमाचल दे सीगे, जमीन थी उन्होंने को सारा कुछ था। एक मुंशी था बहुत बड़ा जमींदार सी, नंबरदार भी सीगा, वो बड़ा प्यार करता सी बच्चों को, कि वो शुरू में ही था। वो कहना मित्र साहब तुझ तो लेंदे नहीं जमीन, असी मेरे को इन्नी जमीन है सरप्लस ही होनी है, बच्चों के नाम लवा दा। वो नहीं पड़ा, असी जमीन च इंटरस्टेड नहीं है, जब इंटरस्ट होगा तो अपनी ले लांगे। ईवन वो भी हो नहीं सी सकती, गिफ्ट भी नहीं हो सकती थी, बिल भी नहीं चल सकती, और वो कारण हिमाचल की जमीन बच गई। फिर परमिशन मिलने लगियाँ हौली 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 कि रेजिडेंस वास्ते ले सकते हैं,
ਫਿਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਡ। ਮੈਂ 2 ਵੱਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜਿਹਨੇ BKU ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਰਾਮਾਰਾਓ। ਐਂਟੀ ਰਾਮਾਰਾਓ ਜਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੇਚਦਾ था ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਈ ਮਸਟ ਡੂ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਈਟਮ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੋਇੰਗ ਵੇਲੇ मैं हमेशा अपने खेत ਚ ਹੁੰਦਾ था और जिन्हें बंदे कम करते थे उन्होंने रोटी इकट्ठी उत्ते मंगानी ढाबे तो, उन्होंने भी वही खानी तो मैं भी वही खानी। सारी फसल बीज के जब असी आगे घर पहुँच गए, सर्व कर आए, आगे घर आए तो इन्नी जबरदस्त वर्षा आई, वो मैं कहा यार असी खाद भी पाया, बीज भी पाया, सुहागा ही मारा, ये तो सारा बीज गया। At that time I could realize the temperament of the farmer। मैं तो शौकी खेती करता ਸੀ कि ਉਹਦੀ क्या mental condition होगी जब मैं अपने घर बैठा सोच रहा कि खाद भी गई तो बीज भी गया, ਉਹਦਾ ਤਾਂ सब कुछ गया, कोई तो रोटी उत्ते चलती है। सो इसलिए किसान ਜਿਹੜਾ है वो हिंदुस्तान की जान है और किसानी ਨੂੰ समझ के ही कानून बनता है। और जे किसान के हित में सामने नहीं रखांगे तो देश चल नहीं सकता। ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, जी ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਕੀ I am ਕਾਂਗਰਸ hopeful। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇਗੀ? आई एम ऑप्टिमिस्टिक। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੇਗੀ? कांग्रेस सरकार ते आप चला रही है इन्हू, आतंकवाद कितों आया था? ਹਾਂਜੀ कांग्रेस ने लिया सी ਹਾਂਜੀ। ते कांग्रेस ਨੂੰ ਇਹ बढ़ावा ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅੰਤਕਵਾਦ ਦਾ ਜੀ, है जी। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅੰਤਕਵਾਦ नहीं हाले तो मैं आतंकवाद नहीं कहता, ਅੱਛਾ ਜੀ, ना मैं हाले आतंकवाद की परिभाषा च लिया, ਅੱਛਾ ਜੀ, लेकिन मैं कह रहा कि आतंकवाद कांग्रेस का लिया बस। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ एजिटेशन कांग्रेस चला रही है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। कांग्रेस ये भी कही जाती है ਹੁਣ ਇੱਥੇ आतंकवादी ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਬੈਨਰਸ ਲੱਗ हाँ ਰਹੇ हाँ ਆ, इसे ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ करते ਜਾ ਰਹੇ हैं ਆ, सारी कांग्रेस ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੰਮ ਇਹ। हाँ हाँ IAS ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ऐसे ਹੈ, कांग्रेस का बाहरों पैसा भी आ रहा है, ਅੱਛਾ ਜੀ, बाहरों पैसा भी आ रहा है और आड़तियां भी गुमराह करके उन्होंने तो भी पैसा लिया जाता। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਆਇਆ, ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਟਰੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੇ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਲਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਤਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਟਸ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਲਾਲੈਸ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇ ਰਹੇ ਮਾਲ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਧਰ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰੇਟ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ 1600 ਵੱਧ ਰੇਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ। ਉੱਥੇ 1600 ਭਾਅ, ਉੱਥੇ 1600 ਤੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 2200 MSP 2200, ਅਤੇ 2200 ਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਸਾਰੀਆਂ। ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਗਰ ਧੱਕਾ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਰਟ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਕੋਰਟਸ
ਦਮ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਬਾਸਮਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। और जिनका उन्होंने एक हफ्ता उन्होंने सस्पेंड रखी सारी बासमती परचेज। हाँ रोक रखी, मैं भी यही कह रहे हैं, गलत रोक दिया। ये सरकार का काम था इंटरवीन करना, सरकार सपोर्ट कर रही है। सरकार तो कहती है, तो कहते इस्तीफा कैप्टन साहब जेब च ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਿੱਤਲ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰ Bright future. ਆਮ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲ ਕਮ। ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਅਨੋਇਡ ਹੋ ਕੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਰ। ਯੂ ਸੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਯੂਐਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਅਦਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਹਾਊ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲ ਸਸਟੇਨ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ। 15 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? पढ़े लिखे तो शायद नहीं जा रहे, पढ़ लिखन का कह के जरूर जा रहे नहीं, पढ़े लिखे ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਸਰ, ਕੋਈ ਪੜਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੜ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾਟ ਮੈਟਰ। Sir, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ sir, it doesn't mean because he doesn't see the future is bright in Punjab or India. ਨਹੀਂ Because there is they think what is the there is a bright future and we bring the bright So we think so. We think. I say we will bring it. I am optimistic. No, we should be. ਪੰਜਾਬ ਦਾ optimistic, sir. future We must ਵਧੀਆ be ਹੋਊਗਾ। optimistic, sir. I'm very आतंकवाद sorry. वेले भी लोग यही कर लेते हैं। आतंकवाद खत्म होने के बाद पंजाब दोबारा डिरेलमेंट तो रेलमेंट पे आया। I have seen the whole situation myself. From 88 to 95 I was state president। मौत और जिंदगी का कितना फर्क है। आ कागज जड़ा आ जिन्ना है ना पतला, इन्ना फर्क मैं जिंदगी और मौत का देखा। अपने नाल बीता भी देखा, लोगों नाल बीता भी। और होप्स आर देयर। पंजाब के लोग बहुत मेहनती है। एक बार शांति जब ये खत्म होएगा ना, यही लोग तुम देखोगे भी कितनी मेहनत करते पंजाब में। फिर ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? है जी ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ? 2-3 महीने च मुकदा होगा। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। अगली फसल ज्यादा होगी ना कनक की, उदों तक आई होप पंजाब विल बी बैक ऑन इट्स ਬੀਜੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚ ट्रैक। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ हाँ, नगर निगम के चोणों ते विचार किया। अपने वर्कर ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 50 ਵਾਰਡ ਹੈ, 50 ਦੇ 50 ਵਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰੋ और कैंडिडेट देखो चुनो। और 117 सीटां ਅਸੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ और अगली बार सरकार ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ और सर्जिकल स्ट्राइक करके जो पाकिस्तान का मुंह बंद कर सकते हैं। चाइना मोदी साहब की ताकत तो चाइना भी घबराता है, तो ये आपे चल पाएंगे ना आ जा। ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਰਜਿਸ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਦਰ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। हाँ वो भी मैंने दस्या गया रात। ਹਾਂ चंगा तुम पूछ लिया, मैंने राती मैं पूछा था, दस्या गया ਉੱਥੇ आज ਸਰਜਿਸ आज ਵੀ कोई ਕਰਦੇ कोई सब कमेटी बनी और रिपोर्ट दे रहे हैं और जी वो केस प्रूव्ड केस है, एक्शन लेना चाहिए सरकार ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਟਾ ਪਸਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਾਜ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਅਨਾਜ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ SIT ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕਰਤਾ ਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ
which the corporation उन्होंने donation दी थी, how much the number is government knows, the people knows or the ਅਲੱਗ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੂਰੀ is ਆਵਾਜ਼ it ਨਹੀਂ is it ਇਹ ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਰ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਤਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੰਡੀ, ਉਹ ਸਟਿਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੀ ਅਨਾਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਇਹ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਾਰ ਹੋਈ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 골ਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 골ਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਐਨਜੀਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਬਲਿਕ ਮਨੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਅ ਪਬਲਿਕ ਟਰਸਟ ਐਂਡ whosoever is responsible should be punished ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਮੇਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਬਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੋਂਗ ਥਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਤੀ ਔਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਬੈਟਮੈਂਟ ਟੂ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਜੋ ਨੇ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਰ ਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਨੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਹੀ ਲਿਖਵਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ 9 ਪੇਜ ਦਾ 6 ਪੇਜ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 3 ਪੇਜ ਗੈਪ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਆ ਗੈਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।